हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में आपणे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थता फेरफार में छे ते सर्वनाम में थता फेरफार आपणे जोयुं हतुं, बराबर। एमां सर्वनाम में थता फेरफार में आपणे बे फेरफार जोयो हतो। एमां प्रथम फेरफार हतो ते के सर्वनाम में रिपोर्टेड स्पीच नी अंदर आवता जे सर्वनाम छे ते पहला पुरुषना सर्वनाम होय तो बोलनारना लिंग अने वचन प्रमाणे फेरफार करशुं। अने बीजो फेरफार हतो ते के रिपोर्टेड स्पीच नी अंदर आवता सर्वनाम छे ते बीजा पुरुषना सर्वनाम होय तो सांभळनारना लिंग अने वचन प्रमाणे फेरफार करशुं, बराबर। तो आजे आपणे तेना पछीनो फेरफार जोईए तो ते छे के जो रिपोर्टेड स्पीच नी अंदर, बराबर, आरएस एटले रिपोर्टेड स्पीच नी अंदर त्रीजा पुरुषना सर्वनाम आवता होय तो सर्वनाम में कोई फेरफार थशे नहीं, बराबर। क्या पुरुषना सर्वनाम होय तो त्रीजा पुरुषना सर्वनाम होय तो कोई फेरफार नहीं थाय। तो शा माटे फेरफार नहीं थाय तो आपणे जोईए तो कारण के रिपोर्टेड स्पीच छे ते ज त्रीजा पुरुषनी ज वात करवामां आवी छे, बराबर। ज्यारे पहला पुरुषना अने बीजा पुरुषना सर्वनाम हशे तेने पण आपणे त्रीजा पुरुषना सर्वनाममां ज फेरवशुं। तो त्रीजा पुरुषना सर्वनाम हशे तो एमां आपणे कोई फेरफार करवानो थशे नहीं, कारण के डायरेक्ट नो इनडायरेक्ट स्पीचमां करशुं त्यारे जे सर्वनाम आवे छे ते हमेशा त्रीजा पुरुषना सर्वनाम ज हशे। डायरेक्टमांथी इनडायरेक्टमां करशुं तो त्रीजा पुरुषना सर्वनाम हशे तो कोई फेरफार थशे नहीं। तो आपणे पहेला खबर पड़ती होवी जोईए ने के त्रीजा पुरुषना सर्वनाम क्या क्या छे, बराबर। तो अहीं आपणे जोईए के त्रीजा पुरुषना सर्वनाम पुरुषवाचक नाम होय तो कर्ता विभक्ति ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। पुरुषवाचक नाम में स्त्रीवाचक नाम में शी, हर, हर्ष, हर्ष, हरसेल्फ। आ त्रीजो पुरुष एक वचन, बराबर, इट, इट्स, इटसेल्फ। त्रीजो पुरुष बहुवचन में धे, धेम, धेर, धेड्स, धेमसेल्व्स, बराबर। तो पहला आपणे खबर पड़ती होवी जोईए के ही एटले शुं थशे ते, ही एटले शुं थशे ते, हिम एटले तेने शुं थशे तेने, हिज छे ते संबंध दर्शावे छे तो तेनुं अथवा तो नु, नो, बराबर। तेवो नो, तेवुनु, तेनी पेन छे, बराबर। तो तेनु, नु, ना, नु, बराबर। पछी हिमसेल्फ एटले तेनी जाते, स्ववाचक विभक्ति छे, बराबर, तेनी जाते। आ त्रीजो पुरुष एक वचन अने पुरुषवाचक नाम हशे त्यारे स्त्रीवाचक नाम हशे तो कर्ता विभक्ति में सी एटले थशे तेणी, शुं थशे तेणी। अहींया तेणीने, संबंधक तेणीनुं, ना, नो, बराबर। तेवी रीते पछी हरसेल्फ एटले तेणीनी जाते, तेणीनी जाते के तेणे तेनुं काम तेनी जाते करवुं जोईए, बराबर। इट एटले तेनुं, इट एटले ते, तेने, तेनुं ने तेनी जाते। पछी धे एटले शुं थशे तेवो, कर्ता विभक्ति हशे तो धेनुं तेवो, कर्म विभक्ति तेवोने, संबंधक विभक्ति तेवोनुं अने स्ववाचक विभक्ति तेवोनी जाते, तेवोनी जाते, बराबर। तो आ त्रीजा पुरुषना सर्वनाम थया। क्या पुरुषना सर्वनाम थया? त्रीजा पुरुषनो सर्वनाम हशे त्यारे फेरफार थशे नहीं, नो चेन्जीस, नो चेन्जीस। क्यारे? त्रीजा पुरुषना सर्वनाम हशे त्यारे डायरेक्ट नो इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतर करशुं त्यारे कोई फेरफार थशे नहीं। तो एक्जाम्पल आपणे जोईए, अहींया पेलुं आपेलुं छे के मनोज सेड टू राम धीस इज हिज कार। तो आपणे डायरेक्ट स्पीच छे एनुं इनडायरेक्ट स्पीच में फेरवशुं तो मनोज सेड टू नुं टोल्ड। कोने कहे छे? रामने कहे छे, सांभळनार छे राम। हवे विधान वाक्य छे संयोजक तरीके लेशुं धेट। आ धेट नुं पण थशे धेट। एम इज आर नुं थशे वोज वेर तो वोज। धेट वोज हिज कार तो हिज आव्युं। क्या पुरुषनुं सर्वनाम छे? त्रीजा पुरुषनुं सर्वनाम छे। त्रीजो पुरुष एक वचन, हिज संबंधक वाचक विभक्ति छे, बराबर। तो काई फेरफार करवानो नथी। तो अहींया हिज कार नो आपणे हिज कार तेमने राखशुं।
ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ત્રીજા પુરુષનું સર્વનામ હશે ત્યારે કાંઈ ફેરફાર કરવાનો થતો નથી. તેના પછીનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. કનક said to Kaveri, she gave her a pen. She gave her a pen કે તેણીએ તેને એક પેન આપી. બરાબર, તો કનક બોલનાર છે કનક, said to નું શું કરશું? ટોલ્ડ કરશું. કોને કહે છે? કાવેરીને કહે છે. હવે સંયોજક તરીકે ધેટ લેશું. હવે she gave her a pen. બરાબર, તો she છે કયો પુરુષ છે? ત્રીજો પુરુષ, એકવચન, કર્તા વિભક્તિ, તો કઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. સી નું સી જ રાખવાનું છે, તો ધેટ સી. હવે ગીવ છે. બરાબર, સી ગીવ્સ અર પેન સાદો વર્તમાન કાળ છે, સાદા વર્તમાન કાળનું થશે સાદો ભૂતકાળ, તો ગીવ નું શું થઈ જશે? ગેવ થઈ જશે, તો સી ગેવ. પાછું હર આવ્યો. ત્રીજો પુરુષ સંબંધક વિભક્તિ. બરાબર, તો સંબંધક વિભક્તિમાં છે તેણી પેન. બરાબર, કે હર અ પેન સંબંધક વિભક્તિ નથી પણ કઈ વિભક્તિ છે? કર્મ વિભક્તિ છે. અહીંયા કર્મના સ્થાને છે. તો આગળ આપણે જોયું હતું કે ક્યારે છે તે કર્મના સ્થાને હશે તો ખબર પડે. આગળના લેક્ચરમાં યુમાં સમજાયું હતું. બરાબર, તો જ્યારે ક્રિયાપદ પછી તમને કોઈ સર્વનામ આપેલું હશે તો તે કર્મના સ્થાને હશે. તો અહીંયા હર છે તે કોના સ્થાને છે? કર્મના સ્થાને છે. બરાબર, કે whom does give કોને આપી? તો કોને આપી? હર. તેણીને આપી, તો અહીંયા તેણી છે તે કર્મના સ્થાને છે, તો she gave. તો ત્રીજો પુરુષ કર્મ વિભક્તિ છે તો હરનું એમનેમ રાખવાનું છે, અ પેન. બરાબર, તેના પછીનું નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. મોહન said to Rajesh, he is playing with his sister. બરાબર, તો આ સેન્ટેન્સનો આપણે કરીએ તો બોલનાર કોણ છે? મોહન છે. said to નું told. સાંભળનાર છે રાજેશ. વિધાન વાક્ય છે સંયોજક તરીકે લેશું ધેટ. પાછું ક્યુ પુરુષનું સર્વનામ છે? ત્રીજો પુરુષ, એકવચન, કર્તા વિભક્તિ છે. બરાબર, તો ત્રીજો પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે કંઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. તો હીનું છે, હીનું એમને રાખી દેશું. હવે એમિઝારનું વોઝ વેર, અહીંયા હી સાથે ઇઝ આવ્યો. હી પ્લસ ઇઝ પ્લસ આઈએનજી. એમિઝાર પ્લસ આઈએનજી કયા ટેન્સમાં આવે? ચાલુ વર્તમાન. એમાં ચાલુ વર્તમાન કાળનો થશે ચાલુ ભૂતકાળ, તો અહીંયા એમિઝાર નો થશે વોઝ વેર, તો હી સાથે વોઝ. હી વોઝ પ્લેઇંગ વિથ. હવે પાછું આવ્યું હિઝ. બરાબર, ત્રીજો પુરુષ સંબંધક વિભક્તિ. કઈ વિભક્તિ છે? સંબંધક વિભક્તિ છે. તો ત્રીજા પુરુષમાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનું નથી, તો વિથ હિઝ સિસ્ટર નું હિઝ સિસ્ટર. બરાબર, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સ્ટુડન્ટ સેડ ટુ ટીચર ધે આર રીડિંગ. બાળકોએ ટીચરને કહ્યું કે તેઓ વાંચી રહ્યા છે. હવે આ સેન્ટેન્સ હું તમને કહીશ તો હું એમ કહીશ કે સ્ટુડન્ટ ટીચરને કહેતા હતા કે તેઓ વાંચી રહ્યા છે. બરાબર, તો તેઓ એટલે થશે ધ્યેય. તો પહેલેથી જ ધ્યેય છે તે આપેલું છે એટલે આપણે આમાં કંઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર છે નહીં. તો આમાં ફેરવીએ તો બોલનાર છે સ્ટુડન્ટ, said to નું ટોલ, ટીચર. વિધાન વાક્ય છે સંયોજક તરીકે લેશું ધેટ. હવે ધ્યેયનું આપણે ધ્યેય જ રાખવાનો છે. ત્રીજો પુરુષ બહુવચન. બરાબર, કંઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર છે નહીં. ધે આર એમિઝારનું વોઝ વેર, તો ધે સાથે શું આવશે? વેર. ધે વેર પ્લેઇંગ. સોરી, પ્લેઇંગ નથી પણ શું છે? રીડિંગ. બરાબર, તો આવી રીતે આપણે એકદમ ઇઝી છે કે ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ હશે રિપોર્ટેડ સ્પીચની અંદર તો કોઈ ફેરફાર થશે નહીં, નો ચેન્જીસ. પરંતુ ક્યારે? ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ હોય ત્યારે. તો આપણે યાદ હોવા જોઈએ કે ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ ક્યાં છે? તો હી, હિમ, હિઝ, હિમસેલ્ફ. સી, હર, હર્સ, હરસેલ્ફ. ઇટ, ઇટસેલ્ફ. ધે, ધેમ, ધેર્સ, ધેમસેલ્વ્સ. આ ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ છે. ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે નો ચેન્જીસ, કોઈ તફાવત થશે નહીં. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે સર્વનામમાં થતા ફેરફાર જોયું. શું જોયું? સર્વનામમાં થતા ફેરફાર. બરાબર, તો 3 પાછા રિપીટ કરી જાય આપણે. સર્વનામમાં થતા ફેરફાર છે તો એમાં પહેલો નિયમ હતો કે જો રિપોર્ટેડ સ્પીચની અંદર પ્રથમ પુરુષના સર્વનામ હોય, બરાબર, પ્રથમ પુરુષના જ્યારે સર્વનામ હશે ત્યારે પ્રથમ પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે કોના પ્રમાણે ફેરફાર કરશું?
બોલનાર પ્રમાણે, કોના પ્રમાણે? બોલનાર પ્રમાણે, ને આપણે શું કહેશું? રિપોર્ટર અથવા તો સ્પીકર પણ કહી શકશું. બોલનાર પ્રમાણે ફેરફાર કરશું. બીજા પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે, બીજા પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે સાંભળનાર પ્રમાણે, ને સાંભળનાર કોણ હશે? સ્પીકર હશે, બરાબર. તેને આપણે સ્પીકર કહેશું અથવા તો ઓબ્જેક્ટ રિપોર્ટર પણ કહેશું. તો સાંભળનાર હશે લિસનર અથવા તો ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. તો સાંભળનાર હશે લિસનર. બીજા પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે સાંભળનાર પ્રમાણે ફેરફાર કરશું. અને જ્યારે ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે નો ચેન્જીસ, બરાબર, ત્યારે કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. તો આ રીતે આપણે યાદ છે તે રાખી શકીએ. જ્યારે બોલનાર હશે, જ્યારે પ્રથમ પુરુષ હશે, પ્રથમ પુરુષમાં બોલનાર પ્રમાણે આર પ્રમાણે, બીજા પુરુષમાં સાંભળનાર પ્રમાણે એલ પ્રમાણે, અને ત્રીજા પુરુષમાં નો ચેન્જીસ, કોઈ ચેન્જ થશે નહીં, બરાબર. આ એટલું આપણે યાદ છે તે રાખી શકીએ. તેના પછીનું બીજું આપણે શું યાદ રાખવાનું છે કે રિપોર્ટેડ સ્પીચની અંદર જો પ્રોપર નાઉન આપેલું હોય તો પણ કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. રિપોર્ટેડ સ્પીચની અંદર પ્રોપર નાઉન આપેલું હશે તો પણ ફેરફાર થશે નહીં. તો આપણે ખબર પડતી હોવી જોઈએ કે પ્રોપર નાઉન એટલે શું, બરાબર. પ્રોપર નાઉન કોને કહેશું તે આપણે ખબર પડવી જોઈએ. તો ગુજરાતીમાં આપણે છે તે સંજ્ઞાવાચક નામ તે જોઈ ગયા, બરાબર, કે સંજ્ઞા કે કોઈ સ્પેશિયલ નામ આપેલું હશે તો પ્રોપર નાઉન થશે. અહીંયા કોઈ છોકરાનું નામ આપેલું હોય, રામ, રાજેશ, સીમા, સીતા, બરાબર, કરણ, આ બધા છે તે શું થશે? પ્રોપર નાઉન થશે. તો રિપોર્ટેડ સ્પીચની અંદર તમને જ્યારે પ્રોપર નાઉન આપેલું હશે ત્યારે પણ કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. શા માટે? કે અહીંયા એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે, શા માટે આપણે કોઈ ફેરફાર નહીં કરીએ? તો જો એક એક્ઝામ્પલ હું તમને કહું, બરાબર, કે મોહન સેડ ટુ માધુરી. શું કહે છે? કે માધુરીને કહે છે કે મધુ ઇઝ ગુડ ગર્લ, બરાબર. મોહન સેડ ટુ માધુરી મધુ ઇઝ અ ગુડ ગર્લ, કે મોહને છે માધુરીને કહ્યું કે મધુ સારી છોકરી છે. હવે આ તે બંને વચ્ચે વાત થઈ છે. મોહન બોલનાર છે, માધુરી સાંભળનાર છે. હવે તે બંને વચ્ચે જે વાત થઈ છે તે હવે મારે તમને કેવી હશે? તો હું તમને આવી રીતે કહીશ કે મધુ, મોહન છે તે માધુરીને કહેતો હતો કે મધુ સારી છોકરી છે. તો મધુ હું બોલી તો પણ તમે સમજી જ જશો ને, કારણ કે તેમાં કંઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર છે નહીં. તો યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે પ્રોપર નાઉન આવશે ત્યારે કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. કોઈ નામ આપેલું હશે ત્યારે. તો આનું આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કરશું. તો કેવી રીતે કરશું? મોહન ટોલ માધુરી, સંયોજક તરીકે ધેટ મધુ વોઝ, એમિઝાનું વોઝ વેર ગુડ ગર્લ, બરાબર. આવી રીતે આપણે કરી શકીએ. તો યાદ રાખવાનું છે કે વાક્યની અંદર, રિપોર્ટેડ સ્પીચની અંદર જ્યારે પ્રોપર નાઉન હશે ત્યારે પણ કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે પણ કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. પહેલા પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે બોલનાર પ્રમાણે, અને બીજા પુરુષના સર્વનામ હશે ત્યારે સાંભળનાર પ્રમાણે ફેરફાર થશે. હવે આપણે નેક્સ્ટ ફેરફાર જોશું. સર્વનામમાં થતા ફેરફાર જોઈ ગયા. હવે તેના પછીનો જે ફેરફાર છે તે છે સમયદર્શક અને નિકટદર્શક શબ્દમાં થતો ફેરફાર, બરાબર, કે જે નજીકતા દર્શક અને સમયદર્શક જે શબ્દ છે તેનું ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરશું ત્યારે ક્યાં ફેરફાર થશે તે જોઈએ. તો પહેલું છે ધીસ. તો ધીસ ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં હશે, તેનું ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરવશું તો ધીસનું થઈ જશે ધેટ. પછીથી છે આ ધીસ, તેનું થશે ધોઝ, બરાબર. પછી હિયરનું થશે ધેર. પછી અગોનું થશે બિફોર.
પછી ટુડેનું થશે ધેટ ડે, પછી નાવનું થશે ધેન, યસ્ટરડેનું થશે ધ પ્રીવિયસ ડે, અને ટુમોરોનું થશે ધ નેક્સ્ટ ડે. બરાબર. આ જે ફેરફાર છે તે કે સમયદર્શક શબ્દમાંથી જ્યારે આપણે ફેરફાર કરશું ડાયરેક્ટ સ્પીચનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ત્યારે આ ફેરફાર થશે. તો ધીસનું ધેટ, ધીસનું ધોઝ, હિયરનું ધીયર, એગોનું બિફોર, ટુડેનું ધેટ ડે, નાવનું ધેન, યસ્ટરડેનું ધ પ્રીવિયસ ડે ને ટુમોરોનું ધ નેક્સ્ટ ડે. બરાબર. આ છે સમયદર્શક અને નિકટદર્શક શબ્દમાં થતો. તેના પછીનો ફેરફાર છે તે છે કે મોડેલમાં થતા ફેરફાર. બરાબર કે છે મોડેલ ઓક્ઝિલરી જે આપેલું છે તેમાં કયા કયા ફેરફાર થશે. તો ડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર કેન આપેલું હશે તો તેનું થશે કુડ. શું થશે? કેનનું કુડ થશે, મેનું થશે માઇટ. શુડ હશે તો તેનું શુડ જ રાખશું, મસ્ટનું મસ્ટ, માઇટનું માઇટ, અને હેવ ટુ, હેઝ ટુ અને હેડ ટુનું થશે હેડ ટુ. બરાબર. તો યાદ રાખવાનું છે કેનનું કુડ, મેનું માઇટ, શુડનું શુડ, મસ્ટનું મસ્ટ. માઇટ હોય તો માઇટનું પાછું મે નથી કરવું, માઇટનું શું રહેશે? માઇટ જ રહેશે. અને હેવ ટુ, હેઝ ટુ અને હેડ ટુનું થશે હેડ ટુ. બરાબર. આ છે મોડેલમાં થતા ફેરફાર. તો આ રીતે આપણે સમયદર્શક નિકટદર્શક શબ્દમાં થતા ફેરફાર, એના પછીનો છે મોડેલમાં થતા ફેરફાર. હવે છે તે છે કાળમાં થતા ફેરફાર. બરાબર. તે આપણે જોઈએ. હવે જોશું આપણે ડાયરેક્ટ સ્પીચમાંથી ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ફેરવશું ત્યારે કાળમાં થતા ફેરફાર. કયા ફેરફાર? કાળમાં થતા ફેરફાર. તેમાં જોઈએ તો સાદો વર્તમાન કાળ હશે તેનો થશે સાદો ભૂતકાળ. કયો થશે? સાદો વર્તમાન કાળનો સાદો ભૂતકાળ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટનો સિમ્પલ પાસ્ટ થશે. બરાબર. તો યાદ રાખવાનું કે પ્લે V1 હશે અહીંયા તો તેનું અહીંયા શું થશે? પ્લેડ. V2 થઈ જશે. તેવી રીતે પણ આપણે યાદ રાખી શકીએ. તેના પછી ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય તો તેનો થશે ચાલુ ભૂતકાળ. બરાબર. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ લઈએ એમ હોય કે સી ઇઝ પ્લેઇંગ. તો આ ચાલુ વર્તમાન કાળ છે તેનો થશે ચાલુ ભૂતકાળ. એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? સી વોઝ પ્લેઇંગ. બરાબર. તેના પછી પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો થશે પૂર્ણ ભૂતકાળ. તો એનું અહીંયા એક્ઝામ્પલ હોય કે સી હેઝ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે ને, સી હેઝ પ્લેડ. તો તેનો થશે પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે શું થશે? સી હેડ પ્લેડ. બરાબર. પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો પૂર્ણ ભૂતકાળ. પછી છે સાદો ભૂતકાળ. તો સાદા ભૂતકાળનો થશે પૂર્ણ ભૂતકાળ. તો અહીંયા એમ હોય કે સી પ્લેડ. અહીંયા શું થઈ જશે? પૂર્ણ ભૂતકાળ થશે. તો સી હેડ પ્લેડ. તેના પછી છે ચાલુ ભૂતકાળ હોય તો ચાલુ ભૂતકાળનો થશે ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. ચાલુ ભૂતકાળનો શું થશે? ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ. તો સી વોઝ પ્લેઇંગ. તો તેનું થશે સી હેડ બીન પ્લેઇંગ. બરાબર. હવે કયો ટેન્સ બાકી રહ્યો? પૂર્ણ ભૂતકાળ. સાદો ભૂતકાળ, ચાલુ ભૂતકાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળ. તો પૂર્ણ ભૂતકાળનો રહેશે પૂર્ણ ભૂતકાળ જ. પૂર્ણ ભૂતકાળનો શું થશે? પૂર્ણ ભૂતકાળ જ થશે. પછી ભવિષ્યકાળ હોય. બરાબર. સાદો ભવિષ્યકાળ હોય, ચાલુ ભવિષ્યકાળ હોય કે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ હોય તો ભવિષ્યકાળનો ભવિષ્યકાળ જ રહેશે. પણ જ્યાં સેલ હશે ત્યાં સેલનું આપણે કરવાનું છે શુડ. શું કરવાનું છે? શુડ. અને વિલનું કરવાનું છે વુડ. આ એટલો ફેરફાર કરવાનો છે. બરાબર. ભવિષ્યકાળનો રહેશે ભવિષ્યકાળ જ,
પરંતુ સેલનું શુડ, વિલનું વુડ સિમ્પલ ફ્યુચર હોય, સિમ્પલ કન્ટિન્યુઅસ હોય કે સિમ્પલ ફ્યુચર હોય, કન્ટિન્યુઅસ ફ્યુચર હોય કે પરફેક્ટ ફ્યુચર હોય, બરાબર. સેલનું શુડ કરી નાખવાનું, વિલનું શું કરવાનું છે, વુડ કરવાનું છે, બાકી કાંઈ ફેરફાર છે તે કરવાનો નથી. અને પૂર્ણ ભૂતકાળ હશે તો પૂર્ણ ભૂતકાળનો પણ શું રહેશે, પૂર્ણ ભૂતકાળ જ રહેશે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, સાદા વર્તમાન કાળનો સાદો ભૂતકાળ, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટનો સિમ્પલ પાસ્ટ, ચાલુ વર્તમાન કાળ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટનો ચાલુ ભૂતકાળ કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટનો પૂર્ણ ભૂતકાળ પરફેક્ટ પાસ્ટ, સાદા ભૂતકાળનો સાદો ભૂતકાળ સિમ્પલ પાસ્ટનો પૂર્ણ ભૂતકાળ પરફેક્ટ પાસ્ટ, ચાલુ ભૂતકાળનો કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટનું કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પાસ્ટ ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ, અને ભવિષ્યકાળ હોય ફ્યુચર ટેન્સ હોય, બરાબર, તો તેનું ફ્યુચર ટેન્સ જ રહેશે, પરંતુ સેલનું શુડ, વિલનું વુડ છે તે કરવાનું છે. આ એટલું જે છે તે શું છે, આપણે કાળમાં થતા ફેરફાર. તો અહીંયા આપણે મોટાભાગના થતા ફેરફાર છે તે જોઈ ગયા છીએ. ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરશું ત્યારે કાળમાં થતા ફેરફારમાં પહેલો ફેરફાર આપણે જોયો તે ફેરફાર છે તે શું, પાછું આપણે યાદ કરી લઈએ કે પહેલો ફેરફાર હતો તે કે ઇન્વર્ટેડ કોમા અને અવતરણ ચિહ્ન છે તે નીકળી જશે. વાક્યના પ્રકાર પ્રમાણે છે તે સંયોજક મુકાશે, બરાબર છે, તે વાક્યના પ્રકાર પ્રમાણે. પછી છે કે સર્વનામમાં થતા ફેરફાર થશે તો તે આપણે જોયું કે પહેલો પુરુષ હોય તો બોલનાર પ્રમાણે, બીજો પુરુષ હોય તો સાંભળનાર પ્રમાણે, ત્રીજો પુરુષ અને સર્વનામ હોય પ્રોપર નાઉન હોય તો કાંઈ ફેરફાર થશે નહીં. તેના પછીનો ફેરફાર જોયા તે રિપોર્ટિંગ વર્બમાં થતા ફેરફાર જોયા, બરાબર, કે રિપોર્ટિંગ વર્બ ભવિષ્યકાળનું કે વર્તમાન કાળનું હશે તો કંઈ પણ ફેરફાર થશે નહીં, પરંતુ જે રિપોર્ટિંગ વર્બ છે તે ભૂતકાળનું હશે તો તેમાં ફેરફાર થશે. પછી જોયું સમયદર્શક અને નિકટદર્શક શબ્દમાં થતા ફેરફાર, મોડેલ ઓક્ઝિલરીમાં થતા ફેરફાર, અને છેલ્લે છે તે ટેન્સમાં થતા ફેરફાર. તો હવે આપણે છે તે જેટલા ફેરફાર હતા તે જોઈ ગયા. હવે આપણે વાક્યના પ્રકાર જોશું, તે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે તે જોશું, બરાબર. આજનું હોમવર્ક તમારે જે આગળના જે સર્વનામમાં થતા ફેરફાર 2 ફેરફાર સુધી તમે લખ્યું હતું. આજે સર્વનામમાં થતો ત્રીજો ફેરફાર છે ત્યાંથી લઈને સર્વનામમાં થતા ફેરફાર, સમયદર્શક નિકટદર્શક શબ્દમાં થતા ફેરફાર, મોડેલમાં થતા ફેરફાર અને કાળમાં થતા ફેરફાર તે તમારે લખવાનું છે અને પાકું કરવાનું છે. આજે અહીંયા સુધી રાખશું.